निरंकार शक्ति जदों संसार दी रचना करने वास्ते फुरना होया, हुण इत्थे रचना करनों तो कोई चीज़ है ही नहीं सी। और आपां तां जे खेती करनी है, जमीन भी हुंदी है, बलदां दा भी, ट्रैक्टर का भी बंदोबस्त करते हैं, फिर पानी का बंदोबस्त करते हैं, फिर बीज असीं खरीदते हैं, नौकर चाकर रखते हैं, ब्योंत के मुताबिक मौसम के लिहाज नाल खेती करते हैं, उन्होंने संभालते हैं, नदीन कटते हैं, बार बार पानी देंगे, खादा पाने, फिर वढ़ते हैं, दाने साडे हत्थ विच आउंदे ने, फिर असीं बेचते हैं, वो आड़तियां कोल पैसा आउंदा साडे कोल, फिर और चीज़ां खरीदते हैं। किन्नियां दी सानू लोड़ होई कल्ली खेती करने वास्ते, कोई वणज व्यापार करता है, किन्नियां दी लोड़ है, कारखाने चाहिए ने जिहड़ियां चीज़ां बनाउंदे ने, लियाउण वास्ते गड्डियां चाहिए, नौकर चाकर चाहिए ने, पैसा चाहिए, बैंकां तो उधार चाहिए, बड़ा कुछ चाहिए। जिन्हें दुनिया बनाउणी है उन्होंने किन्नियां चीज़ां चाहिए, ये तो आपां माड़ी जी गल करी, दुनिया बनाउण नूं देख लो कितना मसाला चाहिए। असीं इत्थे साडी सलाह सी, एक प्लाट मिल रहा सी सानूं चंडीगढ़ च मोहाली, मैं कहा उत्थे मैं सिख इतिहास स्टैचू बना लवां शुरू तो लैके। वो जड़े बनाने वाले सी मैं बुलाया, वो कहते जी एक का 50-50 रुपया लगूगा। मैं कहा पैसे की कोई बात नहीं, पर वो प्लाट ही ना मिले। मतलब है भी एक चीज़ बनाने वास्ते कितना तरद्दुद करना पिया। वाहिगुरू जी ने हुण सृष्टि रचनी सी, ये सियाणे जदों रच दिती ना तो असी तो कुछ भी नहीं, चरणों की धूड़ भी नहीं। बड़े बड़े सियाणियां ने सोचना शुरू करता बई ये सृष्टि किवें बन गई, इन्हां दीयां सोचां अड अड। जदों हल कोई ना लभ्या, पहला क्या प्रकृति जिहड़ी है ना मैटर जिन्हों कहते हैं, ये तो बनी है। दूसरे ने कहा नहीं परमाणुओं तो बनी है। तीसरे ने कहा नहीं परमाणुओं से नहीं बनी है, तो इलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बिजली दियां लहरां नाल बनी है। ये साइंस दियां गल्लां आ गईयां। चौथे ने कहा भी नहीं ये तो एनर्जी नाल बनी है। पंजवें ने कहा भी एनर्जी कित्थों आ गई। वो कहते बहुत बड़ा धमाका होया, वो धमाके दे नाल इन्नी हीट पैदा हो गई, बन गई। वो जे कोई चीज़ हो तां बनू, हुण नहीं बनती है। ब्योंत किवें आ गई इहदे विच, जिंदगी कित्थों आ गई। मैटर च कदे जिंदगी है, इट नूं करोड़ साल रख छड्डो, इहदे च कदे जिंदगी आउंदी नहीं है। पत्थर नूं रख लो, वो पत्थर वो जिथे है उत्थे ही है, उहदे कोई तुरन फिरन की बात नहीं आ सकती, सोचण की बात नहीं आ सकती। सो ये गल समझो, ये वास्ते साधना कीतियां गईयां, ऋषियां मुनियां ने खोजा करिया, पता लग्या भी हाँ एक शक्ति है, उन्होंने कासे की लोड़ नहीं है, उहदे विच इन्नी शक्ति है। सर्व कला समर्थ उन्होंने कहते हैं बई कोई भी शक्ति हो तो बाहर नहीं है। जो भी चाहे वो हरन भरन जाका नेत्र फुर अख झमकते हैं ना, आपां इन्ना चिर दे अंदर सारिया सृष्टियां पैदा कर सकता है। इन्ना अख दे झमके विच कुछ भी नहीं रहिंदा, एडी बड़ी शक्ति है। फिर क्या भी वो शक्ति ने फुरना करके सृष्टि रच दी। यह भी गल गलत हो गई। मैं इत्थे जादू का खेल कर रहा फुरना करके, वो जादू का खेल मैं वखरा होवांगा और जादू का खेल वखरा होएगा। महाराज कहते नहीं, ये गल नहीं है। ये तो भाई परमेश्वर पहला भी आप सी। थोनू एक अर्थ दसना, जिहड़ा
बहुत ही औखा और समझ विच नहीं आता। जे किसी दे समझ विच आ जाए ना अजे छुटकारा हो जाए। इत्थे ही हुणे ही जमदूत उहदे नेड़े नहीं आउणगे। सारिया शक्तियां का मालक हुणे बन जाएगा। एडा बड़ा ज्ञान है। वो की है कि वाहिगुरू जी आप सीगा जब कुछ भी नहीं सीगा। ਇਹਦਾ मतलब है दूजी चीज है नहीं कोई है, कुछ भी नहीं जे कहने ना तो भाई दूजी चीज कोई नहीं। जदों आप सृष्टि के रूप विच प्रगट होया उस वेले भी आप ही सी। जिहड़ा हुण अपना समा लंघ रहा है ये भी आप ही है। जद इत्थे फिर कुछ नहीं होएगा फिर भी आप ही होएगा। हुण इहदा अर्थ बहुत ही तीव्र बुद्धि किसी की होवे तां वो समझ जाता नहीं, दूजे दे समझ नहीं आउणा। सारा गुरु ग्रंथ साहब 1430 पन्ना जपजी साहब ਇਹ दो तुकां नूं समझाउण वास्ते है। जे तां किसी की समझ आ गई वो जित गया बाजी। हुण समझ किवें आवे? साडी जिहड़ी बुद्धि है कबीर निर्मल बूंद आकाश की लीनी भूम लाए अनक सियाने पच गए ना निर्वारी जाए। ऐसी साडी बुद्धि है। ये उडारी मारदी है तो फंग जग जाते। जिन्हां उचियाइयां उत्ते बुद्धि खंभ साड़ बैठी उन्हां उचियाइयां उत्ते लग गए यारियां। उत्थे बलबले दे देश विच पहुंच गया। बुद्धि का मंडल हो रहा है, बलबले का देश हो रहा है। उत्थे पहुंचे बिना गुजारा नहीं साडा हो सकता। सो बुद्धि नूं नहीं पता लग सकिया। हालांकि गल साफ है, आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी भी सच। जे तां दो लाइनां बुझ लियां तां सारी गल लेखे च पै गई। जे नहीं बुझियां महाराज जग विद्या आप नाए श्रेष्ठ में आप सारे आ गए सृष्टि। पढ़े लिखे भी ने, अनपढ़ भी ने, गरीब भी ने, अमीर भी ने, सुखी भी ने, दुखी भी ने, सब आ गए। कहने एक गल जे तुसी बुझी नहीं ना है, बड़ी औखी महाराज ने बात कहती भी फिर तुसी ह्यूमन ना अपने आप नूं कहो, आदमी ना कहो। ਇਹਦਾ मतलब है भी आदमी कोई बहुत उच्ची चीज है। कहने बिन बुझे जे तो वो गल नहीं बुझी ना बस ढोर फिर तू पशु है ते मरिया हुआ डंगर ढोर कहांदा गधा है। असीं तां इहनूं आराम नाल पी जाने हो गुरु साहब जी की गल नूं। जे कोई बंदा कह दे उहदा सिर पाड़ दी। हुण गुरु साहब कहते मैं तां तुहानूं कंडीशन दसदा जे तां बुझ लिया तां तुसीं परम पवित्र मनुख नहीं, केवल संते नहीं, तुसीं रब बन जाओगे। वो कारण की है? असीं अड होए बैठे हैं उस ज्योति तो। वो जद अड हो गए महाराज कहते हुण पुछो तुसीं काहदे नालों अड होए हो, की है, कित्थे रहिंदी है, कौन है वो। हुण इहदे विच मैं बेनती करदा सी वाहिगुरू जी ने कितों कोई चीज़ नहीं लई, इट्टां बट्टे कितों नहीं लए। एक साइंटिफिक प्रोसैस है, शब्द तो पैदा होए सारिया चीज़ां। निरंकार आकार हुए एक अंकार अपार सदाया। जदों बीइंग दे विच आया ना हस्ती विच निरंकार आया। हस्ती तो पहला भी सी, उहदे बारे असीं जान नहीं सकते। ਇਹਦੇ बारे कुछ साडी समझ पैंदी है 2 नंबर ते। वो कहंदे ਉਹਦਾ नाम एक अंकार होया। हुण एक अंकार ने अगे रचना रचनी सी। रचना रची दिव शब्द दे नाल, ना तो वह प्रकृतक शब्द है। जे मैं कहा वाहेगुरु ये शब्द है, यह जिहा शब्द नहीं, प्रकृति तो है ही नहीं सी। कोई शब्द का जिहड़ा इहदा मतलब है कोई बहुत उच्ची चीज़ है जिहड़ी साडी समझ तो दे विच आ ही नहीं सकदा। नाल महाराज ने दसता बई शब्द तो होया, वो शब्द जिहड़ा है ओहदी धुन होई।
वो धुन होई एक ऐसी एनर्जी दा फ्लो होया जिहड़ी सारे ही फैल गई। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੇ ਹੁਕਮ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੇ ਬਿਉਂਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੇ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਕੰਕਾਰੋ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਓंकार आकार पाया। ओंकार ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। प्रथम ओंकार तिनका सो धुन पूर जगत मों रहा। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਮੰਡਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਪੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਜੇਗਾ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜੋਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਮੇ ਘਰ ਦਿਖਾਏ ਦੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਹੁਣੇ ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘਰ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਬੈਠਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਬੜੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਨਗਰ ਗੜ ਅੰਦਰ ਸਾਚਾ ਵਾਸਾ ਪੁਰ ਗਗਨ ਅੰਦਰ ਅਸਰ ਥਾਨ ਸਦਾ ਨਰਮਾਇਲ ਆਪੇ ਆਪ ਉਪਾਇੰਦਾ। ਅੰਤਰ ਕੋਟ ਛੱਜੇ ਅੱਠ ਨਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪੇ ਲੇਵਾ ਬਸ ਸੰਭਾਲੇ ਬੱਜਰ ਕਪਾੜ ਜੜੇ ਜੜ ਜਾਣੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਕੁਲਾਇੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਹ ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬੱਜਰ ਕਪਾਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਪੱਥਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਵੀ ਉਹ ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਵੀ ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਤਖਤੇ ਕਾਹਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਵੀ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇ, ਸਟੀਲ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਕ੍ਰੋਧ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਦੇਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਚ ਆਉਂਦੀ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਨੂੰ 1 ਲਾਈਨ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 240 ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਛਪਣਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਗਾਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਦਾ ਬੰਦ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਜੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚਾਬੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਚਾਬੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜੋਗਰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਐ ਲਾ ਲੈ, ਇਹ ਜੰਗਾਲੇ ਹੋਏ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਜੂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੀਰ ਦੀਏ ਜਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਜੂਗਾ, ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੇਖੀ ਹਾਰੀ ਉਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ। ਜਿਸ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਨ ਦਿਆ ਤਾਲਾ, ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸੌਂ ਪਾਈ। ਘਰ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਘਰ ਸੀਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਮਾਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਭਟਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ, ਬਾਹਰ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਮੰਗਦਾ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਫੜਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਤੂੰ ਖੋਲਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਐਟਮ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉੜਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਾਰੀ ਤੋਂ ਚੀਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲਣਾ ਹੀ ਖੁੱਲਣਾ ਹੈ, ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲਣਾ। ਜਿਸ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਨ ਦਿਆ ਤਾਲਾ, ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸੌਂ ਪਾਈ। ਅਨ ਕੋ ਪਾਪ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਾ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏ। ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈ, ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਲਵਾਂ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਸੀ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੇਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ 4 ਔਰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਵੇਦ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ, ਗੀਤਾ, 3400 ਸ਼ਲੋਕ, ਪਾਣਨੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਯਾਦ ਸੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ BA ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ MA ਦਾ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾ ਡੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ PhD ਕਰ ਲਈ, D.Litt ਹੋ ਗਏ। D.Litt ਤੋਂ ਗਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਸੋਝੀ ਪਈ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆ ਪੁਸਤਕ ਛਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪੜਿਆ ਸੋ ਪੰਡਤ ਬੀਨਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਲ ਹਾਰ। ਜਿਹਦੇ ਹਾਰ ਵਾਂਗੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵਾਹੇ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ, ਹਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੀਨਾ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦੀ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਯਾਦ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਵਾਨੀ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤੁਰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿਆਈ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਜੁੱਧਾਂ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਖਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧੀਰਮਲ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਅਦਲੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਅਦਲੀ ਬਦਲੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੱਤਰੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਟਾਲ ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਟੀਕਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ। ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਗਲਤ। ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਗੁਟਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਰਥ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪ। ਧੀਰਮਲ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨਵੀਂ ਉਚਾਰ ਲਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਚੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਰਾ ਤਰਤੀਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਤਰਤੀਬ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਸੀਂ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, PhD ਕਰੀ ਹੈ, D.Litt ਕਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਹੁਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਬੁੱਧੀ ਜੀਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਸਤਿਕ ਨੇ, ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਹੀਆਂ ਜਿਹਾ ਤਰਕਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਕ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਗੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
जिस दे अंदर प्रतीत की घाट है, एक भी तर्क गुरु दे उत्ते उठती है, ओदा भला नहीं हो सकता। इस तरह जाके मन गुर की प्रतीत। अगे दी लाइन की है, तिस जा नाव है हर प्रभ जी, दुआ नहीं आ सकता। गुरु अंगद साहब महाराज संगत च बैठे ने, भाई बाला जी बैठे ने, बाबा बुढ़ा जी बैठे ने, भाई सनमुख जी बैठे ने, भाई सुधारन वर्गे गुरसिख सारे बैठे ने, भाई भगीरथ जी बैठे हैं। गुरु नानक महाराज के निकटवर्ती बहुत सारे गुरसिख बैठे। सब तो पहला प्रश्न भाई बाला जी ते कीता, कहते क्यों भाई बाला जी तुसीं सच्चे पातशाह महाराज जी दे नाल 9 अखंडा 7 दीपां दे विच फिरे हो, जिथे तक भी मनुख बसदा सी उथे तक तुसीं गए हो, तुसीं गुरु नानक साहब नूं की समझदे रहे हो? कहण लगे सच्चे पातशाह वो तो पूर्ण संत सीगे। महाराज चंगा भाई संत होया। बाबा बुढ़ा जी तुसीं गुरु नानक पातशाह नूं की समझदे हो? तुसीं भी बचपन विच आ गए हो, सारा जीवन उन्हां दे नाल गुजारिया। कहण लगे सच्चे पातशाह गुरु नानक पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी सन। चंगा भाई ब्रह्म ज्ञानी होए। दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, अपना अपना निश्चा बहुत चंगे सी जी, बहुत अच्छे सी। महाराज जी ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ भी सच्चे पातशाह तुसीं की समझदे रहे? महाराज चुप कर गए, गंभीर हो गए, उस मंडल च चले गए जिथे गुरु का वासा हुंदा। काफी समय तो बाद बोले, कहते साध संगत जी गुरु नानक पातशाह करोड़ा ब्रह्मंडा का मालिक, आप परमेश्वर कलाधार जग में परवरियो। वो तो आपे प्रभु सी, क्योंकि गुरु हुंदा ही प्रभु है। असीं कह दिंदे आ रब ते गुरु नूं इक्को जिहा जान, वो हुंदा ही रब है। इहदी ज्ञानी लोग व्याख्या कर देणगे, मेरे को इन्ना समा नहीं है। वो कहे गुरु तो उही हुंदा है जिहड़ा शरीर धारी गुरु है, लेकिन उहदे च जद शब्द प्रगट हो गया ना पूर्ण रूप दे अंदर शरीर दे, वो शरीर नहीं गुरु होया करदा, शब्द गुरु होया करदा। वो शब्द पहली शक्ति है जिथों रचना रची है, उहदे बारे ही नहीं सानू समझ आउंदा भी शब्द की होया, नाम की होया। वो जिहड़ा शब्द है, शब्द शक्ति है, वो गुरु है हुंदा। गुरु महाराज कहंदे आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। गुरु परमेश्वर ही होया करदा आप। ये कोई गुरु अंगद साहब ने ऐसी उपमा नहीं करी, क्योंकि महापुरुष 7 वचन कहंदे ने। दूजा वचन वो कहते ही नहीं है, जिहड़ा उन्होंने बिल्कुल सत प्रतीत दिता। उन्होंने कहता समुद्र मरोल श्री राम देखिया, एक बास्ता अनूप दिखाई, गुरु गोबिंद गोबिंद गुरु है, नानक भेद ना पाई। गुरु वाहिगुरु आप ही है, आप ही प्रगट होंदा शरीरां दे अंदर। वो शब्द है, शब्द क्या है? मैं पहले ही बेनती कर सकिया भी उन्होंने कोई जान नहीं सकता। वो शब्द नूं नाम भी कहते हैं, वो तो ही नाम की प्राप्ति होंदी है उस शब्द तो ही। वो जे अंदर नहीं ना है, प्रगट नहीं होया, महाराज कहते बिन शब्द अंतर अंधेरा, ना बस ले ना चुके फेरा, सतगुर हथ कुंजी होर तदर खुले नहीं, गुर पूरे भाग मला बनिया। गल्लां समझनियां चाहिदियां सन। साडा निश्चा होर है, गल असीं होर करदे हां। ਇਹ नहीं भी अनजान बंदे पढ़े लिखे ज्ञानी गल होर करते ने, मूंह तो निश्चा हो रहा है।